అన్లిమిటెడ్ డబ్బులు, అన్లిమిటెడ్ టైం ఇస్తే ఏ ఎదవైనా సినిమా తీస్తాడు. Hello, sir. Hi, Ram. Finally, very happy to meet the man who traumatized me as a kid. Well, what can I say? Gulab I'm really Road. sorry that happened to you, but I don't know how old you were when you saw that film. I should be 10. But it was an A-rated film, right? How did they let you into the theatre? Sir, CBFC, A rating, these are all norms. Practice చెయ్యం ఉంటాయి అంతే. Somehow sneak into the theatre. I didn't know థియేటర్లో చూడలేదు థ్యాంక్ఫుల్లీ. Oh, సో ఐ రిమెంబర్ మా కజిన్ కాలేజ్ బంక్ కొట్టి తను సినిమా చూసి ఇంటికి వచ్చి నారేషన్ ఇచ్చారు ఇలా. ఓకే, అది గుర్తు నాకు. లైక్ ఇలా కన్ను తీసేస్తాడు, ఆ సాంగ్ వస్తుంది అంటే ఆ నారేషన్ నేను విని 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 చాలా హైప్ పెట్టుకుని ఐ థింక్ వోల్గాలో వచ్చింది అనుకుంటా VCD. Did it live up to the hype you యా పిచ్చగా రీవాచ్ చేసామండి చిన్నప్పుడు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ సాంగ్ అంటే ఆ సాంగ్ నేను అప్పటిదాకా వినలే. సో ఆ సాంగ్ ఇప్పటికీ నాకు అది హారర్ ఫీల్స్ విచ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ రూయిన్ ఒక సాంగ్ ని. సో వెరీ హ్యాపీ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. Thank you for having me on your show, man. సార్ ప్లెజర్ నాది. సార్ నేను TNR గారిది ఇంటర్వ్యూ చూసాను సార్. TNR Rao, yeah. అది నేను యాక్చువల్లీ TNR గారు ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక ఇంటర్వ్యూవర్. Yeah. ఆయన నేను డిస్కవర్ చేసింది మీ ఇంటర్వ్యూతో. Okay. దట్స్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ TNR గారు దట్ ఐ వాచ్డ్. అండ్ దాంట్లో నాకు అన్నిటికంటే స్ట్రైకింగ్గా అనిపించింది ఏంటంటే ఫిల్మ్స్ అంటే మనకి కంప్లీట్లీ ఇన్యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్, అది అసలు దానికి మనకి సంబంధం లేదు, అది ఎక్కడో ఉంటుంది సినిమా అనేది, దాన్ని మనం టచ్ కూడా చేయలేము అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది. TNR ఇంటర్వ్యూ ఆయన నేను చూసినప్పుడు నేను కాలేజ్లో ఉండే అనుకుంటా, 10 years ago, రైట్? సో లేట్ టీన్స్. దాంట్లో మీరు ఒక మాట అంటారు, నేను ఏమి పెద్ద సాధించలేదు, ఐఎమ్ జస్ట్ అన్ యాక్టర్, పెద్ద సీన్ ఏం లేదు దీనికి. యాక్చువల్లీ రియల్ లైఫ్లో అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు సోషల్ వర్కర్స్ కానివ్వండి, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ కానివ్వండి, దే ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ రియల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఐఎమ్ అ వెరీ నార్మల్ గా అని అంటారు. అది నాకు అప్పటి వరకు I still feel the same way. ఓకే. See, what are we, man? We are nothing, no. In the great, grand scheme of things, and all the people who run this world and do great things. Actors, ఎవరం మనం డబ్బులు తీసుకుని యాక్ట్ చేసిపోయేవాళ్ళం మనం. So, I think we should not take ourselves so seriously. I see a lot of people, they become actors, they do one hit film. Now that the way that guy walks, the way he lifts his hand, all these things change, which means they're taking themselves so seriously. But what happens after a few flop films? Yeah, it's all gone. Your hand is not coming down, you're still there. Your walk is still the same. Yeah. But we are nothing, brother. We are nothing. We just... And the whole film industry also takes itself so seriously. Now this whole film industry, what is the size of this damn industry, man? Maybe about 2,000 crores in a year, approximately, give or take. We are not even the size of one bill of a class 1 contractor in this country who does huge infrastructure projects. We are not even the size of one bill. సో మనం ఎంత గ్రేటు ఎందుకు అనుకుంటున్నాం నాకు ఇవాళ దాకా అర్థం అవుతుంది. బట్ అందరూ గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతారు మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో. అది బట్ వై డూ థింక్ దట్ గ్లోరిఫికేషన్ ఎగ్జిస్ట్? ఇది సినిమా వాళ్ళని సీరియస్గా తీసుకోవడం, ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. హౌ డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? మేక్ సెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దే గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ అడ్యులేషన్, రైట్? దే గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్. ఓకే. And attention obviously will make you feel important, right? Because wherever you go, you are hounded. If you take it seriously, and if you know that it is short-lived, and your fame is there only for 15 minutes, you won't do that. If you know what exactly you're doing, now tell me something. A guy like Steve Jobs, who invented so many products, and who changed the way people live and work and function. Yeah. He didn't take himself so seriously. He was just a normal human being. So like that, there are so many people who've done life-changing things in this world, world-altering things in this world. But they don't do all that. But why does one Togada film actor take himself so seriously and behave like that? I don't understand that. You don't have to. Yeah. But let's say someone comes to you and says, Ravi Babu Garu, I'm a huge fan of you. Yeah. I love your work. You have inspired me so much. What does that amount to? I feel happy that I managed to entertain someone.
Now, is this inspiration because of my character or what I did or what I have achieved? Now, if it is because of my character, I try to tell them, yeah, sometimes characters work if they are well written. But if your inspiration is because of what I have achieved, then I explain to them, like how I did these things. I tell them, it is nothing, brother, it is just hard work. Just wake up early in the morning and go through the grind and put in the work and finally try to do what you have in your head. Try to achieve that. That's all it is. But if I'm inspiring you and inspiring you for the better, for you to be able to go out there and do something, then I think I have made a little contribution to this world. I try to do that. I try to do that with my family, with my kids, with my friends. Like I try to be an example for them. Like I try to wake up very early in the morning. Yeah, you wake up apparently at 3 a.m. 3:30. 3:30, yeah. So I wake up very early in the morning and I try to do these things, hoping that one day my kids will also understand why I do that and follow my routine. I try to do the same thing in the gym. I'm not a young guy anymore, but I'm an older guy who goes and tries to push weights and do a lot of things in the gym. And I have a few kids who look up to me in the gym also. Okay. They come and train with me. Okay. And I try to teach them and do things like that. That's all it is, brother. Share what you have, whether it's knowledge. And if you have a lot of money, share that also. But unfortunately, in life, what happens is, we never feel that we have enough. And we always want more and more and more. Whenever content. Yeah, whenever content. Okay. I read an interview of yours before Allari released. Yeah. Yeah, in that you, thankfully, Idle Brain GV, they have preserved the web page. So I'm very happy. In that you say, I'm a very impatient man. I hate waiting. Are you the same? Yeah. Or has life taught you to be patient? Oh, yes. Big time. Big time. Big time. I used to be very impatient. కొంతమంది ఉంటారు చూసా, ఇప్పుడు షూస్ వేసుకునేటప్పుడే కార్ ఎక్కి తోలటం గురించి ఆలోచిస్తాను, కార్ ఎక్కి తోలేప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం గురించి. So like that I am. I used to be, even now I am like that. But what I've learned to do is to control these impulses in such a way that even if I am very impatient and try to move fast, the world and time move at its own pace. That I have understood. So now I try to push things, but I have understood that things happen at their own pace, and I've kind of come to terms with that. Yes. What are something, mari ekku English అయిపోతుంది, తెలుగులో మాట్లాడదాం. Yeah. So 25 years నుంచి డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు. ఫిల్మ్ మేకింగ్ ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో, కోణాల్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా. అన్లర్న్ చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమన్నా ఉండేనా? ఏంటది అన్లర్న్? వర్ దేర్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యాడ్ టు అన్లర్న్ ఆఫ్టర్ 25 years? ఈ 25 yearsలో ఏం జరిగిందంటే బ్రదర్, నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్తో చేసేవాళ్ళం. సో మధ్యలోకి వచ్చేసరికి ఫిల్మ్ వెళ్ళిపోయింది, డిజిటల్ వచ్చింది. సో కొంత అన్లర్న్ చేయాల్సి వచ్చింది అక్కడ. ఫిల్మ్కి రిలేటెడ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండేది, అది అన్లర్న్ చేసి కొత్త టెక్నాలజీకి అడాప్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఏది ఫిల్మ్ కెమెరాస్తో షూట్ చేసేవాళ్ళం, తర్వాత డిజిటల్ కెమెరాస్ వచ్చింది. సో ఫిల్మ్ కెమెరాస్కి ఫిల్మ్కి కొంత లాటిట్యూడ్ ఉండేది, ఆ లాటిట్యూడ్ డిజిటల్ కెమెరాస్కి తక్కువ ఉండేది ఇంతకుముందు, తర్వాత ఫాస్ట్ అయినాయి. సో ఈ టెక్నాలజీ వైస్ లెర్నింగ్ అండ్ అన్లర్నింగ్ జరిగింది, కానీ బేసిక్ ప్రాసెస్ మాత్రం ఒకటే, విచ్ ఇస్ ఏది స్క్రిప్టింగ్, కాస్టింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, ఇదంతా ఒకటే. టెక్నాలజీ ఎవ్రీ 2-3 years కొత్త టెక్నాలజీ రావడం వల్ల కొంత, అంటే నేను ఎలా అడిగానంటే, ఇప్పుడు ఫిల్మ్ టు డిజిటల్ అనేది హోల్ ఇండస్ట్రీ హ్యాడ్ టు షిఫ్ట్, ఇండస్ట్రీ మొత్తం అది అడాప్ట్ అయ్యి మారింది. అది కాదుగా, ఇప్పుడు మేము ఫిల్మ్లో ఉండేవాళ్ళం, ఫిల్మ్లో ఉన్నాళ్ళు డిజిటల్కి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, అక్కడికి వచ్చేసరికి కొంతమంది ఆగిపోయారు. 10 ఏళ్ల క్రితం సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వాళ్ళు డిజిటల్ ట్రాన్సిషన్ చూడలేదు, డిజిటల్లోనే ఉన్నారు. వాళ్ళకి తెలియదు ఆ ఫిల్మ్. సో ఫిల్మ్లో సినిమాలు తీయటం వల్ల వచ్చే డిసిప్లిన్ డిజిటల్లో తీసే వాళ్ళకి లేదనమాట. రైట్. అండ్ మీరు ఇద్దరు ఫిల్మ్ మేకర్స్తోనూ పనిచేస్తున్నారు, అది చేసే వాళ్ళతోనూ పనిచేస్తున్నారు. డిజిటల్ ఎరాలోనే స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు, లైక్ హసిత్ గోలి, లైక్ డిజిటల్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిజిటల్ జనరేషన్ బ్యాచ్. సో ఆ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా మీకు తేడా తెలుసు. అవును, వాళ్ళకి తెలియదు అది. See, there is one simple thing. వీళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే కెమెరా ఆన్ చేస్తే ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది. సో కెమెరామెన్కి భయం లేదు ఇప్పుడు.
అక్కడ చూసి ఎక్స్పోజర్ ఏంటి అడ్జస్ట్ చేసేది. అప్పుడు ఏంటి కెమెరామెన్ చూసేవాడు, దీంట్లో లైటప్ చేసేవాడు, మెజర్ చేసేవాడు, ఎక్స్పోజర్ సెట్ చేసేవాడు, ఫిల్మ్ ఎక్స్పోజ్ చేసేవాడు. మళ్ళీ ల్యాబ్కి వెళ్ళేదాకా టెన్షన్ అది కరెక్ట్గా ఎక్స్పోజ్ అయిందా లేదా అని చెప్పి. ఇప్పుడు లేదు కదా అది. ఇప్పుడు జస్ట్ అలా ఆన్ చేస్తున్నారు, చూస్తున్నారు, ఓకే అమ్మ కొంచెం లైట్ ఇది ఇలా అయిపోయింది. సో అది దట్ వాస్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్లో. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డిసిప్లిన్ ఉండేది, ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫీట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కాస్ట్ మనీ. క్యాన్స్ ఇక్కడే ఉంది, ఆ చిప్లో తీసేసి దాన్ని ఎరేస్ చేసి మళ్ళీ అదే చిప్ పెడతాం. సో అది ఎప్పుడైతే మనం ఫిల్మ్ వేస్ట్ చేయకుండా సినిమా తీయాలి అని అనుకున్నామో అప్పుడు ఆ డిసిప్లిన్ వచ్చేదన్నమాట. యాక్టర్స్కి, యాక్టర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడేముంది వన్ మోర్ కల్చర్ వచ్చేసింది. అంటే ఇంకా ఎలాబొరేట్ చేయాలంటే మీరు 25 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, ఒక ప్రాసెస్ అనేది సెట్ అయి ఉంటుంది కదా. ఆ ప్రాసెస్ని లైక్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక సీన్ రాసే విధానము, లేక ఒక సీన్ బ్లాక్ చేసే విధానము, ఫ్రెష్గా ఈరోజు సెట్కి వెళ్ళి సీన్ పేపర్ తీసుకుని ఓకే ఇలా బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఆల్రెడీ అది మైండ్లో ఉంటుంది. ఎలా బ్లాక్ చేయబోతున్నారు అనే దానికి మీరు ఒకదానికి ఒక ప్రాక్టీస్ అనేది ఒకటి వచ్చేసి ఉంటుంది కదా, అలవాటు అయి ఉంటుంది కదా. దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి, దాన్ని కంటిన్యూస్గా రీఇన్వెంట్ చేసుకోవడానికి వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ అమ్మా. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ప్రతి సినిమాకి మనం narrate చేసే విధానం డిఫరెంట్. ఇప్పుడు అవును తీసుకున్నాం అనుకో, అవునులో నేనేమనుకున్నానంటే నా కెమెరా అసలు కదలకూడదు, ఓన్లీ యాక్టర్సే కదలాలనుకున్నాను. అన్ని స్టాటిక్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటారు, స్టడీ షార్ట్స్, యాక్టర్సే మూవ్ అవ్వాలి, యాక్టర్స్ వచ్చేయాలి, యాక్ట్ చేయాలి, కెమెరా కదలదు అనుకున్నాను. బట్ ఇప్పుడు రేజర్కి వచ్చేసరికి ఎవ్రీ షార్ట్ మూమెంట్లో ఉండాలనుకున్నాను. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్? ఇట్ ఈస్ మనం సినిమాని ఎలా నెరేట్ చేయాలనుకుంటాం దాన్ని బట్టి. ఒక అవును అనేది ఒక స్లో పేస్డ్ యాక్షన్ హారర్ థ్రిల్లర్, అది రేజర్ అనేది ఒక ఫాస్ట్ పేస్డ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. సో నేరేటివ్ స్టైల్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బట్టి ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ జరుగుతుంది అన్నమాట. అండ్ పార్టీ అనే మూవీ కూడా పార్టీ కలర్స్ యా, ఐ పాపింగ్, ప్రతి ఫ్రేమ్ ఐ పాపింగ్ ఉంటుంది. యా అంటే ఒక స్టేజ్ లో నేనే అనుకున్నాను, ఏంట్రా బాబు ఇంత కలర్ పెట్టేసామని చెప్పి. అసలు కలర్స్ దొరికే కాదు షర్ట్లకి వాటికి. మా కాస్ట్యూమర్ చక్రం నుండి బ్రదర్ నువ్వు చార్మినార్ లో కలర్స్ దొరుకుతాయి. సో ఇలా ఎందుకంటే అన్ని కలర్స్ ఉండాలి ఫ్రేమ్లో, ఏది డూప్లికేట్ అవ్వకూడదు. అలా పైగా క్లాత్ కూడా ఒక సాటిన్ ఫినిష్ ఉన్న క్లాత్ కావాలి, ఎందుకంటే కలర్ ఉండాలి, షైన్ ఉండాలి, షైన్ ఉండాలి. సో దీనికి కొంచెం బాగానే ఇబ్బంది పడ్డాం. అంతకుముందు చేసిన సినిమా వచ్చేసి సోగ్గాడు, ఒక మోనోటోన్లో షూట్ చేసాం. ఒక గ్రేష్ బ్లాకిష్ ఇన్నర్ సిటీ ఫీల్ ఉంటుంది కదా, అలా షూట్ చేసాం. సో అది షూట్ చేసి పార్టీకి వచ్చేసరికి సరే అది దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి కలర్ఫుల్గా కూడా తీద్దాం అనుకున్నానే ఏమో మరి అప్పుడు, అందుకని అంత కలర్ పెట్టాము. మీ పైన ఈ వెస్టర్న్ అమెరికన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గట్టిగా ఉంది కదా బాగా బ్రదర్. యూరోప్ అన్న డైట్ ఆఫ్ అమెరికన్ ఫిల్మ్స్ అని చెప్పి చూసింది అది, నేను చూసింది అది. మాకు ఏముందంటే నేను మెడ్రాస్లో పుట్టి పెరిగాను. నాకు జస్ట్ ఒక 5 minutes 10 minutes డిస్టెన్స్లోనే సినిమా థియేటర్లోనే ఉండే. టీనగర్. ఓకే, టీనగర్ నుంచి కొంచెం బయటకు వెళ్తే అన్ని థియేటర్సే. సో కావేరీ ఉండేది అప్పుడు? అప్పుడు లేదు. ఓకే, అప్పుడు ఏముండే అంటే ఉండే థియేటర్లు, క్యాసినో ఉండేది, పైలట్ ఉండేది, సత్యం థియేటర్ ఉండేది. క్యాసినో తెలుగు సినిమాలు ఇప్పుడు వేస్తారు, బట్ అప్పుడు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు వేస్తారు. ఓకే, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. సో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు డైరెక్ట్ మీదే పెరిగాను నేను. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే రిపీటెడ్గా ఒకే సినిమాని చూడటం. అంటే ఒక 5 weeks 6 weeks ఆడింది అనుకో సినిమా, ఒక 10-12 సార్లు ఒకే సినిమాని చూసేవాడిని బ్యాక్ టు బ్యాక్ థియేటర్లో. 20-25 సార్లు చూసిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎంటర్ ద డ్రాగన్ అయితే ఎన్నిసార్లు చూసాను నాకే తెలియదు. సో ఇది రిపీట్ రన్. నేను పుట్టేటప్పుడు వచ్చిందో రాలేదు మరి ఎంటర్ ద డ్రాగన్. బట్ తర్వాత బ్లూ డైమండ్ అని ఒక థియేటర్ ఉండేది మాకు మెడ్రాస్లో. దాంట్లో ఏంటంటే కంటిన్యూస్ షోస్, అలా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే పొద్దున్న 9 గంటలకు ఒక టికెట్ 290 అంత ఉండేది టికెట్, ₹2.90. కొనుక్కుని లోపలికి వెళ్ళాం అనుకో, సాయంత్రం 12 దాకా, నైట్ 12 దాకా కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతుంది షోస్. సో లోపల కూర్చొని నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయినా చూడొచ్చు ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి. అవునా? దే వర్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ షోస్. సో అలా వెళ్ళి ఎంటర్ ద డ్రాగన్లో కూర్చొని కంటిన్యూస్గా చూస్తూనే ఉండేవాడు. 5 సార్లు 6 సార్లు ఒకే రోజు. దోస్ వర్ ద డేస్ మ్యాన్. కాదు, నాకే నా చిన్నప్పుడు గురించి ఆలోచిస్తుంటే దోస్ వర్ ద డేస్ అనిపిస్తుంటది కొన్నిసార్లు. మీరు యూ గైస్ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ మ్యాన్. I think you were born in the 90s or something. Yeah. So, but
real film and the golden period of cinema happened in the 60s, 70s and 80s. అదే గోల్డెన్ ఎరా ఆఫ్ హాలీవుడ్ అని కూడా Those దాన్ని 30 years, అంటారు. those 30 years was the best time for movies. ఇప్పుడు ఏముంది బ్రదర్ అది? ఎందుకు మ్యాజిక్ పోయింది? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ బీటీఎస్ మనకి తెలిసిపోవడం వలన, లేకపోతే ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ వన్ ఫ్యాక్టర్ బ్రదర్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే వాళ్ళకి సినిమా ఆర్టిస్టులు కనపడేవాళ్ళు కాదు, ఎందుకంటే అందరూ మెడ్రాస్లో ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే మనకి ఒకటి కనపట్లేదో అది మనకి మిస్టీరియస్గా అనిపిస్తుంది, దాని మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. బట్ అదే మనకి రోజు బయట కనిపించి, టీవీలో కనిపించి, ఫోన్లో కనిపిస్తుంది, ఇంకా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుంది మనకి? సో ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది, స్టూడియోలో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది సినిమా. మనం ఏదో పబ్లిసిటీ పేరుతో మనం దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నాం. రోజుకో పోస్ట్ పెడుతున్నాం, అది చేస్తున్నాం, ఇది జరిగింది అంటున్నాం, ఆ సెట్ షూటింగ్ అంటున్నాం, వీడు ఇక్కడికి వచ్చాడు అంటున్నాం. సో ఈ ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ డిమ్ అయిపోయింది. బట్ నాకు విషయం చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను ఇందాక యాక్సెసిబిలిటీ అని అన్నా కదా స్టార్టింగ్లో, సినిమా అనేది ఇప్పుడు చాలా యాక్సెసిబుల్ అయ్యింది, ప్రతి ఒక్కరూ తీయగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానివ్వండి, వీఆర్ ఇన్ అన్ ఎరా వేర్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ అవుట్, దే కెన్ మేక్ అ ఫిల్మ్ టుడే, బికాస్ ద టెక్నాలజీ అనేది చేతికి వచ్చేసింది, చాలా డెమోక్రటైజ్ అయిపోయింది. కానీ ఆ యాక్సెసిబిలిటీ నుంచి నిజంగానే ఒరిజినల్ వాయిసెస్ వస్తున్నాయా? నాకు అనిపించేది ఏంటంటే, సమ్హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్స్ లైక్ అన్ ఇమిటేషన్. ఈవెన్ యంగ్స్టర్స్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ, ఆ ఇమిటేషన్ అనాలా, దాన్ని ఎమ్యులేషన్ అనాలా, ఇన్స్పిరేషన్ అనాలా, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనాలా, ఒరిజినాలిటీ అనేది అంత కనిపించట్లేదేమో అని నా ఫీలింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రామ్, ఎ ఫిల్మ్ మేకర్, ఎ డైరెక్టర్, లైక్ ఎ స్కల్ప్టర్, లైక్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్, ఎ పెయింటర్, లైక్ ఎన్ యాక్టర్, is born. He cannot be made. Yeah, you said this. He cannot be made. You cannot manufacture a film director. You cannot manufacture a film writer. You can go to the best film schools, train under the best teachers, but unless you have it in you, you are born with that gift, you cannot do it. A great singer, like say for example the greatest music director of our time, Ilayaraja, he's born for that. You cannot make an Ilayaraja garu. You have to be born with that innate talent. Aa talent to puttali. Doesn't loads of hard work compensate for the talent? Loads and loads of hard work, relentless hard work. Give me an example of a hard working director or a hard working actor who you call as brilliant. No, you probably call him brilliant because he was born brilliant. Okay. It is very difficult, man. You should have నీకు ఆ స్టోరీ టెల్లింగ్ కెపబిలిటీ ఉండాలి. నువ్వు కథ చెప్పే యూ వాంట్, ఇప్పుడు నువ్వు టెక్నికల్గా వచ్చి యాక్షన్ కట్ చెప్పి నీ సినిమా హిట్ అయితే నువ్వు గ్రేట్ డైరెక్టర్ కాదమ్మా. నువ్వు స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్. సో ఆల్ దీస్ గైస్ ఆర్ born, they are born directors. You cannot make or manufacture a Alfred Hitchcock or a Steven Spielberg or anyone for that matter, any of these greats. Few people might have a problem with what you said. They'll say, why can't ఏమంటారు దాన్ని, అది ఉంటుంది కదా, డెస్టినీ వర్సెస్ ఫ్రీ విల్. అంటే ఏంటి, నాకు అది ఉంటేనే నేను అవ్వగలుగుతానా, లేదు నేను కష్టపడి కూడా. You can, amma, you can, but are you great? That is a question. Are you fantastic? Anyone, like you said, democracy. Anyone, ఇప్పుడు నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి దాంట్లో నా పేరు వేసుకుంటాను డైరెక్టర్, ఐఎమ్ డైరెక్టర్. That is not the point. The point I'm making is, if can I paint the Sistine Chapel upside down? I have to be born with that talent to be able to do that. Not everybody can do it. ఇప్పుడు అజంతా ఎల్లోరా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఇలా అప్సైడ్ డౌన్ చెక్కారు. ఎలా చెక్కారు? సో ఆ శిల్పులు ఆ ఇన్నేట్ ఆ గిఫ్ట్ లేకపోతే లోపల అది, ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దట్. అది ఇన్నేట్ గిఫ్ట్ అనొచ్చా, లేకపోతే సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అనొచ్చా? మేబీ అది కూడా ఉంటుందేమో కదా. ది అప్బ్రింగింగ్, నువ్వు ఎటువంటి కల్చర్లో పెరుగుతున్నావు, వాట్ ఆర్ యూ వాచింగ్ యాజ్ అ చైల్డ్, డోంట్ యూ థింక్ అవి డిఫైన్ చేస్తాయేమో కదా? అవన్నీ హెల్ప్ అవుతాయి బ్రదర్, అవన్నీ హెల్ప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ ఇంట్లో ఒక
అబ్బాయి పుట్టాడు, చాలా గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఇంట్లో. నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ అలా ఉంది కాబట్టి ఆ బాబుకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వాలి, మరి అవ్వట్లేదు కదా. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ లైక్ దట్. యాక్చువల్లీ మణిరత్నం గారు ఆన్ రికార్డ్ చెప్పారు దట్ హిస్ సన్ హేట్స్ మూవీస్ అని. ఇప్పుడు అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు అతనిలో అది లేదనుకో, he cannot become a director. Right. So how does one identify? How does one? There is no identification. Everybody knows. They know it for themselves. వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. Yes, ఇప్పుడు నీకు తెలియలేదనుకో, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఏది? నీ స్ట్రెంగ్త్ నీ వీక్నెస్ ఏంటో నీకు తెలియకపోతే. నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తెలుసుకుని నువ్వు దాని మీద వర్క్ చేసావు అనుకో, యూ విల్ డెఫినెట్లీ బీ సక్సెస్ఫుల్. నీ వీక్నెస్ని నీ స్ట్రెంగ్త్ అనుకుంటున్నావు అనుకో, నువ్వు ఇది నీ వీక్నెస్ కానీ దాంట్లోనే పర్సీవ్ అవుతున్నావు అనుకో, నువ్వు యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫెయిల్. ఎందుకంటే నువ్వు సూటెడ్ కాదు దానికి, నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏదో దాన్ని చూడు. ఓకే, భయంకరమైన సిల్వెస్టర్ స్టాలోన్ ఫ్యాన్, బిగ్ టైమ్. ఇప్పుడు కూడా బ్రదర్, నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఫస్ట్ చూసింది రాకీ 2 అనుకుంటా అయింది. రాకీ 1 చూడలే నేను. రాకీ 1 చాలా సంవత్సరాల తర్వాత, రాకీ 2 అనుకుంటా చూశాను. అక్కడ నుంచి రిలెంట్లెస్. ఇవాళ కూడా నేను పొద్దున్నే 4 గంటలకు ఒక వీడియో చూస్తాను సిల్వెస్టర్ స్టాలోన్. ఏంటిది? ఏదో ఒకటి, ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఆన్ నా ఫీడ్లో ఏది వస్తే అది. ఎందుకంటే అది ఓపెన్ చేస్తాను కాబట్టి అదే వస్తుంది నాకు. ఏదో ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఒక ఫైట్ లేకపోతే ఆయన చెప్పిన డైలాగు లేకపోతే అతను చెప్పిన ఫిలాసఫీ, ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఐ సీ ఎవ్రీడే ఇన్ ద మార్నింగ్. అది వాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్, ఆ ఫ్యాసినేషన్ ఆర్ దట్, హౌ వుడ్ యూ డిఫైన్ దట్? ఫ్యానా ఆర్ ఇస్ ఇట్ inspiration, or how would you define whatever the admiration that you share for Stallone? Everything, brother. Everything. అంటే ఫర్ మీ హీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక ఇలా నోరు పెట్టుకుని డిఫార్మిటీతో పుట్టి, నా ఫస్ట్ సినిమాకి నాకు పేమెంట్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు కానీ నేనే యాక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ చేస్తానని చేసి 11 ఆస్కర్స్ నామినేషన్ తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి తనకున్న వీక్నెస్ నల్ని పక్కన పెట్టి ఇదే చెప్తున్నాను, ఓన్లీ అతని స్ట్రెంగ్స్ మీదే ఫోకస్ అయ్యి, అతను వచ్చి అతని డైలాగ్ డెలివరీకి ఎలా ఉండి షేక్స్పియర్ లైన్స్ ఏం చెప్పడు, ఐ యామ్ ద లా అంటాడు అంతే, బట్ ఐకానిక్. సో తన హౌ మెనీ ఫ్రాంచైజెస్ హస్ హి క్రియేటెడ్? రాకీ, రాంబో, Expendables, so many. Now he's doing Judge Dredd. Now he's done Tulsa King. Creed lo kuda. Tulsa King, Creed. How many franchises he's created? And I don't know, man. మనం ఒక మనిషితో కనెక్ట్ అయిపోతాం తెలుసా, ఎందుకు, for what reason we don't know. And he is the reason I started going to the gym in life. Even today I go to the gym only because of him. And later it was Arnold. Later. Okay. Conan the Barbarian, తర్వాత it was Arnold. I love both these guys. But అది దట్స్ ఇట్, ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ అంతే. ఇది కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, మీరు 25 years బ్యాక్ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక బిట్ నేను ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. కోట్ ఏంటంటే, ఐ థింక్ యువర్ ఆస్క్డ్ వై యు ఆర్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ విత్ న్యూ కమర్స్ ఆర్ సంథింగ్, దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్. అండ్ యువర్ కోట్ ఈజ్, నౌ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఫెడ్ అప్ వాచింగ్ too many new faces and people are dying to watch films of stars, but there are not many stars who are giving big hits nowadays. I don't think I said that. You said that. I may have been misquoted. Really? Yeah. No, but this was 25 years ago. But that is not my language and I would never say something like that. May have been misquoted. No, ఇది మొత్తం చూస్తే అంత నెగటివ్ అనిపించట్లా, బట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే that doesn't sound like my language. Okay, అంటే తెలుగులో మాట్లాడుంటే మేబీ, but my point is it feels so real for 2026 also. ఏంటిది స్టార్స్ తో ఎందుకు చేయట్లేదు సినిమా? స్టార్స్ ఎందుకు చేయట్లేదు అనేది కాదు, పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్, డైయింగ్ టు సీ స్టార్స్ అండ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ న్యూ కమర్స్ అనేది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ అమ్మా. రియల్లీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. ఏంటంటే నేను ఎక్కువ కొత్త వాళ్ళతోనే చేశాను, చాలా సినిమాలు కొత్త వాళ్ళతో. అవి నేను ఎక్సెప్షన్స్ అని నమ్ముతాను, బికాస్ నాట్ మెనీ పీపుల్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్స్. అందులోనే చాలా సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు అవన్నీ. అదే మీవి ఎక్సెప్షన్స్ అంటున్నా. కాదమ్మా, ఐ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ ఇస్. It is the content. People connect with the content, they go to the movie. That's all. Star, no star, it doesn't matter. It has been proved time and again. And again we come back to the same question as to why we have to make. The only reason మనం స్టార్తో సినిమా తీసేది ఎందుకో తెలుసా,
ఆ 1-2-3 days ఓపెనింగ్ కోసం. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ షో కదమ్మా, ఓన్లీ ఆ ఓపెనింగ్ కోసమే కదా. ఇప్పుడు ఆ స్టార్కి టాలెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా మనం ఆ స్టార్తోనే ఎందుకు సినిమా తీస్తాం? అతనికి ఉన్న స్టార్డమ్ వల్ల ఈ బ్రింగ్స్ ఇన్ 1 day 2 day 3 day ఓపెనింగ్ తీసుకొస్తారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓన్లీ రీజన్. దేర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్ వై వీ మేక్ మూవీస్ విత్ స్టార్. బికాస్ మనం మంచి కథలు కూడా ఆ స్టార్స్తో తీయలేం కదా, ఎందుకంటే ఆ స్టార్కి సూట్ అయ్యే సినిమానే తీయగలం. రైట్. ఇది ఇంతకు ముందు మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు అంటే మీరు మిమ్మల్ని జనరల్గా అడిగే క్వశ్చన్, వై ఈజ్ ఇన్ రవి బాబు కొలాబరేటింగ్ విత్ స్టార్స్ అని చెప్పి చాలాసార్లు మిమ్మల్ని అడుగుంటారు. ప్రతిసారి మీరు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇది టిఎన్ఆర్ గారి ఇంటర్వ్యూ నాకు బాగా గుర్తుంది కాబట్టి దాంట్లో మీరు అన్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక పంది పిల్లని బట్టి సినిమా తీస్తున్నాను, దీంట్లో ఒక కపుల్ కూడా ఉంది, దాంట్లో స్టార్స్ సెట్ అవ్వరు. నేను ఒక హారర్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నాను, దాంట్లో వచ్చి ఒక హస్బెండ్గా ప్లే చేయండి అంటే స్టార్ సెట్ అవ్వరు. ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ స్టార్స్ వాటిలో సెట్ అవ్వరు. బట్ రేజర్ ఫీల్స్ లైక్ సంథింగ్ దట్ కుడ్ వర్క్ ఫర్ అ స్టార్. గుడ్ క్వశ్చన్. నేను రేజర్ సినిమా ఎక్కడో మైండ్లో సబ్కాన్షియస్లో రన్ అవుతుంది, ఇలాంటిది ఒక సినిమా చేయాలి, యాక్షన్ సినిమా చేయాలని బెస్ట్. నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే యాక్షన్ సినిమాకి నేను ఏదైనా సరే బ్రదర్ ఇది రియల్గా జరుగుతుందేమో అని ఫీల్ అవ్వకపోతే దాన్ని సినిమా తీయలేను బ్రదర్. ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ నాకు అర్థం అవ్వాలి, ఆ ప్రిమైస్ నాకు రియల్ అనిపించాలి. ఇప్పుడు నేను మన ఇండస్ట్రీలో చూసే సో కాల్డ్ యాక్షన్ సినిమాలన్నీ ఐ డోంట్ కనెక్ట్ విత్ దెమ్ బికాస్ యాక్షన్ చాలా ఫేక్గా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అమెరికాలో న్యూయార్క్ సిటీలో ఒక కార్ చేసి జరుగుతుందంటే నువ్వు నమ్ముతావు, ఎందుకంటే నిజంగా జరుగుతాయి అక్కడ. కార్లు వేసుకు పారిపోతూ ఉంటారు, పోలీసులు ఎవరు. ఇప్పుడు మనది ఇక్కడ తీస్తే అసలు ఎప్పుడైనా చూసావు నువ్వు ఇండియాలో ఎక్కడైనా కార్ చేసి? మన ట్రాఫిక్ అసలు ఇంపాసిబుల్. ఎక్కడ నేను హైవేలో కూడా నేను ఎక్కడ చూడలే ఇలా చేసి, కానీ మన సినిమాలో బీభత్సమైన చేతులు ఉంటాయి. సో అది నాకు కనెక్ట్ అవ్వట్లా. అంటే మన ఎన్వైరన్మెంట్లో యాక్షన్తో నేను రిలేట్ అవ్వలేకపోతున్నాను. సేమ్ థింగ్ విత్ సీరియల్ కిల్లర్స్. మన ఇండియాలో పెద్ద సీరియల్ కిల్లర్స్ ఉంటారు, బట్ అక్కడ సందుకోవడం ఉంటాడు. మనకు కూడా ఉన్నారు కదా, కానీ అంత లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఒకడు జనాన్ని చంపేస్తున్నాడు అన్నాం అనుకో, నమ్ముతాం, ఎందుకంటే అమెరికాలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా అని చెప్పేసి. బట్ మనకి ఇక్కడ అంత కనెక్ట్ అవ్వదు. సో అలా రకరకాల ఇష్యూస్, రకరకాల ప్రిమైసెస్ మన సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్లోకి ఫిట్ అవ్వవు. వాటిని పెట్టి మనం సినిమాలు తీస్తాం, అవి ఫేక్గా అనిపిస్తాయి మనకి. ఓకే, సో కాల్డ్ యాక్షన్ సినిమాలు. నేను చాలాసార్లు అనుకుంటాను, అరే ఈ హీరో అనేవాడు విలన్ ఇంటికి వచ్చాడు, మొత్తం విలన్ మనుషులే ఉన్నారు, వచ్చి వాడిని ఏదో సీరియస్గా తిట్టాడు, వార్నింగ్ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి స్లో మోషన్లో నడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడు, వాడిని కాల్ చేయొచ్చు కదా వెనకాల నుంచి, కానీ చేయరు. ఏంటి? సో దీస్ థింగ్స్ బాదర్ మీ. ఇలాంటి కథలు నేను తీసుకెళ్ళి నువ్వు పెద్ద హీరోలకు చెప్పమంటాను, బట్ నేను అలాంటివి చెప్పలేను, ఎందుకంటే నేనే బిలీవ్ చేయనప్పుడు నేనేం కథ చెప్తాను. అలాంటివి చెప్పకపోతే వాళ్ళు చేయరు. సో నేను అసలు ఈ మ్యాడ్నెస్లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి నా టైపు, నాకు నచ్చిన సినిమాలు నేను చేసుకుంటా ఉంటాను. ఇప్పుడు రేజర్కి వస్తే, రేజర్ ఏంటంటే ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్, ఇట్స్ నాట్ ఎ యంగ్స్టర్. నాకు మిడిల్ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ కావాలి, చూస్ చేస్తేనేమో మన ప్రస్తుతం ఉన్న టైం లైన్లో నేను చేసిన ఆ మిడిల్ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్కి ఆర్టిస్టులు అందరూ బాగా పెద్దోళ్ళైనా ఉన్నారు, లేకపోతే నాకంటే బాగా చిన్నోళ్ళైనా ఉన్నారు. రైట్ రైట్. ఎగ్జాక్ట్గా నాలాగా ఉండి, నా ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ ఉండి, నా ఫిజికల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండి కొంతవరకు నాలాగా పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు నాకు కనపడలేదు. రెండోది, నేను ఇది తీసుకెళ్ళి ఎవరికి పిచ్ కూడా చేయలేను, ఎందుకంటే ఐ వాంటెడ్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఆ ఫైట్స్ చేయడానికి. బికాస్ దేర్ ఆర్ మార్షల్ ఆర్ట్ ఫైట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, లైక్ సీరియస్ కిక్స్ అండ్ హెవీ డ్యూటీ ఫైట్స్ ఇలాంటివి ఎవరు చేయరు, ఎందుకంటే 90% అందరూ డూపులతోనే ఫైట్లు చేస్తున్నారు. అండ్ ఐ వాంటెడ్ ఆల్ ఫైట్స్ టు లుక్ రియల్. ఒక్క రోప్ షాట్ కూడా ఉండకూడదు సినిమాలో హీరో అనేవాడికి. మరి ఎవరు చేస్తారు ఇవన్నీ, ఈ కండిషన్స్ అన్నీ నేను పెట్టుకుంటే? ఆలోచించి ఓకే, ఐమ్ గోనా ప్లే దట్ రోల్, నేనే చేస్తాను ఆ సినిమాని. బట్ నేను చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను ఆ ట్రైన్ అవ్వాలి ఆ మార్షల్ ఆర్ట్లో. సో 1.5 years బిఫోర్ రేజర్ కోసం నేను మార్షల్ ఆర్ట్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే ఓకే.
చేసి మధ్యలో వేరే సినిమా జరుగుతుంది, ఆ ఏనుగు తొండం గట్టిగా చలం Yeah, సినిమా yeah, yeah. జరుగుతుంది. అది జరుగుతుంది. అది జరుగుతున్నప్పుడు కూడా దీన్ని ట్రైన్ అయ్యి కరెక్ట్గా అది షూటింగ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత దీంట్లోకి వచ్చి ఫస్ట్ ఒక్క ఫైట్ తీసాం. అసలు నేను ఈ సినిమా చేయగలనా లేదా, చేయలేకపోతే ఇక్కడతో ఆపేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక్క ఫైట్ తీసాం. మ్యాసివ్ ఫైట్, మ్యాసివ్ సెటప్. ఓ ఫైట్ తీసాం. ఫైట్ తీసి చూసుకున్నాం. చూసి అందరం చూసి పర్లేదు మనం చేయొచ్చు ఈ సినిమా అనుకుని అప్పుడు ఏనుగుతోనం గట్టిగా చలం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫినిష్ చేసి ఈ సినిమాలోకి వచ్చి ఇది కంప్లీట్ చేసాం అన్నమాట. ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. నేను వేరే ఎవరన్నా వేసి ఉండొచ్చు, బట్ రేపు నువ్వు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత మరి నువ్వు మీరే కరెక్ట్ అంటావా, లేదు సార్ ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ అయితే బెటర్గా అయి ఉంటాడని నువ్వు చెప్తావా అనేది మరి నాకు తెలియదు. అది కానీ ఇక్కడ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది మీరు అఫెండ్ అవ్వకూడదు. అబ్సల్యూట్లీ. ఓకే, నాకు రవిబాబు అంటే ఆన్ స్క్రీన్ ఒక ఈవిల్ అనే ఇది నాకు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. బికాస్ దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ యూ క్రియేటెడ్. సి మీరు ఇప్పుడు విలియం రెడ్డి అనే రోల్ చేస్తున్నారు రాజరాజచోరాలో, రిచర్డ్ అని ఒక ఫన్నీ రోల్ ఉంటుంది దోచేలో. ఐ లైక్ దోస్ రోల్స్, ఓకే, బట్ సమ్హౌ మీరు ప్లే చేసిన నెగిటివ్ రోల్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది నాకు చాలా ఎక్కువ. ఓకే ఓకే, సో మీరు యూఆర్ ప్లేయింగ్ లైక్ ఎ సేవియర్ క్యారెక్టర్ లాంటిది కదా రేజర్లో. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ సర్వైవల్ డ్రామా. సర్వైవల్ డ్రామా అది. సో వాట్ ఇస్ యువర్ క్వశ్చన్? మై క్వశ్చన్ ఇస్, మిమ్మల్ని ఆ నెగిటివ్ స్పేస్ లో చూసి ఈవిల్ చూసి సేవియర్ గా చూడాలంటే ట్రైలర్ లో నాకు అది మేబీ మూవీలో ఫ్లోలో చూస్తే స్టోరీ పరంగా చూసుకుంటే అనిపిస్తుందేమో, కానీ మూవీలో క్రీపీగానే అనిపించింది యాక్చువల్లీ. నువ్వు ఒక నీ చైల్డ్హుడ్ ట్రామా అనాలో ఏమనాలో నాకు తెలియదు, కానీ నువ్వు నా గురించి ఒక మెంటల్ స్టీరియో టైప్ లో ఫిక్స్ అయిపోయావు. అస్సలు కాదు, ఆన్ స్క్రీన్ అంటే నేను ఆన్ స్క్రీన్ నేను చెప్తున్నా, పర్సనల్ డివైడింగ్ పర్సనల్ ఆన్ స్క్రీన్ అమ్మా, ఆన్ స్క్రీన్ గురించి చెప్తున్నా. నేను అనసూయ రిలీజ్ చేసినప్పుడు సేమ్ డే అనుకుంటా జగపతి బాబు సినిమా, మన అనుష్క కూడా యాక్ట్ చేసింది, స్వాగతం రిలీజ్ అయింది సేమ్ డే నెక్స్ట్ వీక్ రిలీజ్ అయింది. రెండు పక్క థియేటర్లు ఆడుతున్నాయి. దీంట్లోనేమో నేను ఆ సైకాటిక్ క్యారెక్టర్ అనసూయ, స్వాగతంలో వచ్చేసి నేను ఐ ప్లేడ్ అ బైసెక్షువల్. ఓకే, దీంట్లోనూ అప్రిషియేట్ చేస్తాను నన్ను జనం. ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ క్వశ్చనింగ్ యువర్ యాక్టింగ్, దాంట్లోనే అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్ బాగుంటుందో, so you will find the appreciation and you will see that I fit into the role when the character is written well. Writing lo untund anamata. So alage ee Razor lo kuda the writing is in place. Character ki nenu suit avutunnanu anukuntunnan nenu, but prasthaniki but audience have to tell me that. Okay. So you cannot mentally box anyone. Nenu meeru ilage మనం చేసిన తప్పు అదే కదా బ్రదర్. ఇండస్ట్రీలో మన సినిమాలు ఇలా ఉండడానికి కారణం అదే కదా, మనం బాక్స్ చేస్తాం అందరినీ. ఇతను సినిమా, ఈ హీరో సినిమా అంటే ఇలాగే ఉంటాయి, ఈ హీరో సినిమా అంటే ఇలాగే ఉంటాయి. అలా బాక్స్ చేయటం వల్ల ఏమైంది, ఆ హీరోస్ ఆ ఇమేజ్లోంచి బయటికి రాలేకపోతున్నారు, కొత్త సినిమాలు చేయలేకపోతున్నారు. సో పిచ్ చేసేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి కొత్త సినిమాలు చెప్పలేకపోతున్నారు. ఇది మనం చేసిన తప్పు. సో ఎప్పుడైతే వెరైటీ ఆఫ్ రోల్స్ అందరూ చేయటం మొదలు పెడతారో ఐ థింక్ ఫినామినల్. ఎందుకంటే మనకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత టాలెంట్ వేరే ఏ ఇండస్ట్రీలో లేదు. ఆ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత గట్సీ ప్రొడ్యూసర్స్ వేరే ఏ ఇండస్ట్రీలో లేదు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ బాక్స్లో నుంచి బయటకు వచ్చి స్టార్ట్ దట్ క్లీషే టర్మ్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, అండ్ ఐ థింక్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్స్ విల్ కమ్. అంటే అదే మై పాయింట్ ఈస్, నాకు మీ యాక్టింగ్ ప్రొఫెస్ మీదనో లేకపోతే రేంజ్ మీదనో నాట్ ఎట్ ఆల్ క్వశ్చనింగ్ దట్, బికాస్ లైక్ ఐ సెడ్ నాని అనే మూవీలో కూడా యు ఆర్ వెరీ ఫన్నీ, ఇది బ్రహ్మానందంగా. సో ఐ నో దట్ యూ కెన్ డూ దిస్ ఆల్సో, యూ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ నేను అది చేయగలుగుతా ఇది చేయగలుగుతా అని. బట్ సమ్హౌ అంటే ఆ కలర్, ఆ టోనాలిటీ అదంతా కూడా కొంచెం గ్రిట్టీగా ఉంది కదా. ఆ గ్రిట్టీనెస్ ప్లస్ విత్ యువర్ ఫేస్, విచ్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ విత్. సో వెల్ ఐ హావ్ టేకెన్ ద ఛాన్స్ టు ప్లే ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి, బట్ లెట్ మీ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. బట్ ఐ థింక్ నా క్యారెక్టర్ కంటే రేజర్లో మీకు ఆ నెరేటివ్ అరెస్ట్ చేస్తుంది. ద స్టోరీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ టోల్డ్ ఇన్ అ నైస్ థ్రిల్లర్ ఫార్మాట్. రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ సీన్ యూఆర్ హుక్డ్. నెక్స్ట్ ఏంటి అనే ఉంటుంది నీకు సినిమా అంతా. సో మోర్ దెన్ నేనో లేకపోతే ఇంకొకరినో జడ్జ్ చేయటం కంటే ద స్టోరీ విల్ టేక్ యూ ఫార్వర్డ్. ద ఇన్వాల్వింగ్ నేచర్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ ఆ స్టోరీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను. సో నా క్యారెక్టర్ ఎవరైనా బాగుండేది, ఎవరైనా పాస్ అయ్యేవాళ్ళు.
హౌ లాంగ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 hours సినిమా మాది. ఓకే. బట్ నీకు ఆ 2 hours లాగా అనిపించదు, ఇంకా ఫాస్ట్గా అనిపిస్తుంది. ఐ మిస్ దోస్ 90-minute ఫిల్మ్స్. ఐ లవ్ దోస్ 90-minute థ్రిల్లర్స్ ఉంటాయి కదా. బట్ 90 minutes అంటే ఇది 30 minutes ఎక్స్ట్రా ఉందని నేను చెప్పట్లా. ఆ జానర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఉంది కదా, కొట్టే తెచ్చే అన్నట్టు. ఇప్పుడు మొన్న 90 minutes లో నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఆ సినిమాని, ఫైట్ మాస్టర్ సతీష్ డైరెక్ట్ చేశాడు. రష్ అని ఒక సినిమా, రష్ ఈటీవీ విన్లో వచ్చింది. 72 నిమిషాల సినిమా అది. ఓకే. 72 minutes. సో మనం లెంగ్త్ అనేది ఏంటంటే మనం చెప్పే కథను బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం. బట్ 2 గంటల కథని 3 గంటల్లో చెప్పకూడదు. సో ఈ కథకి 2 hours అవసరం. సో 2 hours పట్టింది. ఎగ్జాక్ట్ 2 hours ఉంటుంది సినిమా. 1:10 ఫస్ట్ హాఫ్, 50 నిమిషాలు సెకండ్ హాఫ్. నో థ్రిల్లర్ అంటున్నారు కదా, డూ యూ థింక్ ద ట్రైలర్ డిడ్ జస్టిస్ టు దట్? బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ action. There will be a lot of action cuts, but if you actually follow the text in the trailer, you will understand that it is a thriller. An action movie can be a thriller, no? Yeah. It's an action thriller. Okay. So action sequences, because like you said, Anasuya is a thriller. Anasuya is a thriller. This is an action thriller. There's a difference, because the film is in a constant state of momentum. It's moving, going from one place to the other. It's like non-stop, relentless it is. అంటే when you say it's moving, but trailer లో because you focused only on action, it felt contained in that sense. Well, I will leave that as your opinion. To me, because you don't analyze things so much, brother. What you do is, when you see something, it is just the feel it is generating for you. You take one hero's face, you see how he looks wholesome on the screen. Now, if you go and look at his eyes, nose, ears, and lips and all that, he's probably a very ugly dude. You understand? So you always look at the whole package. Right. So you look at the trailer or a movie for what it's worth. If it is a feeling, ఇప్పుడు నువ్వు హారర్ సినిమాకి వెళ్ళావు, నేను భయపెట్టింది అనుకో మంచి సినిమా అనేది. ఈ షార్ట్, ఈ సీన్ లో ఆ టేబుల్ కింద ఏదో ఉండదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఓవరాల్ గా ట్రైలర్ ఏం చేసింది నీకు, ఇది ఒక యాక్షన్ బేస్డ్ ఫిల్మ్, పలానా వాడు తీశాడు, ఇదేదో చిన్నపిల్ల సెంటిమెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. కొంతమందికి ఇట్స్ వర్త్ అ వాచ్ అనిపిస్తుంది, కొంతమందికి తర్వాత చూద్దాంలే అనిపించచ్చు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐ థింక్ ఆ ట్రైలర్తో మేము అనుకున్నది అచీవ్ చేసాం అనుకుంటున్నాను నేను. సార్ యాక్షన్ హౌ డిడ్ యూ స్టేజ్ యాక్షన్? సి ఫస్ట్ బ్రీఫ్ ఏంటంటే, మా ఫైట్ మాస్టర్కి ఒకటే ఫైట్ మాస్టర్ సినిమా అంతా, సతీష్ పోలోజు అని. మా సినిమాలన్నిటికీ అతనే చేస్తాడు. గాల్లోకి ఎవడో ఎగరకూడదమ్మా. గాల్లోకి ఎగిరి గోడకు తగిలి కింద బౌన్స్ అయ్యి అటు పడటాలు ఇవన్నీ అసలు ఉండకూడదు సినిమాలో. మరి ఎలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు. లేదు బ్రదర్, నేను చెప్తాను మాస్టర్ మీకు ఎలా స్టేజ్ చేయాలి మనకి యాక్షన్ అని చెప్పి. రోప్ అసలు వాడకూడదు. నేను 6 అడుగులు 4 అంగుళాలు ఉంటాను, 6 foot 4 inches. నేను గాల్లోకి లేచి ఎవడన్నా తన్నాలంటే ఆడే 12 అడుగులు ఉండలేడు కదా లాజికల్గా. నేను ఎవరిని తనతో అలాగా ఆ హైట్లో లేచి. సో వీ మేడ్ ద హోల్ థింగ్ లాజిక్ ప్రూఫ్. ఆల్ ఫైట్స్ హ్యావ్ టు లుక్ రియల్. ఒక్క ఫైట్లో మాత్రం చిన్న ఎగ్జాజరేషన్ చేసాం, అంటే వాడి వెయిట్ తెలవాలని, కొట్టే పంచ్కి కానీ కొట్టేది కిక్కి కానీ అంత మాత్రం చేసాం. తర్వాత అతను వచ్చి, సార్ ఈ 2 షాట్లు మాత్రం రోప్ లేకుండా చేయలేము సార్, ఎందుకు అన్నాడు. ఎందుకు మాస్టర్? సేఫ్టీ సార్, కింద పడిందంటే తల పగులుతామో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది, ఇది కంపల్సరీగా. ఒక షాట్ మీదే, అందులో ఒక షాట్ ఆ ఫైటర్. విల్ డూ దట్. ఎందుకంటే అది బౌన్సింగ్ కాదు కదా, గాల్లో మన సినిమాల్లో కొడితే 10 మంది కింద పడి టమ్ అని పైకి లేసి బౌన్స్ అయ్యి కింద పడతారు కదా. సో అలాంటివి కాదమ్మా. సో వీ కెప్ట్ ఆల్ ద యాక్షన్ రియల్. నువ్వు ఒక పంచ్ కానీ, స్టాబ్ కానీ, నెక్ కట్ కానీ రియల్గానే ఫీల్ అవుతావు, రియల్గా జరుగుతున్నట్టే ఫీల్ అవుతావు. సో ఆ ట్రైలర్లో కూడా చూస్తుంటావు, చాలా రియల్గా ఉంటుంది ఫైట్. సో సినిమాలో ఫైట్లన్నీ అలాగే రియలిస్టిక్గానే పెట్టాను. బట్ కొంతవరకు నాకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కావచ్చు, ఎందుకంటే వీ థాట్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ లాంగ్ లెగ్స్, మీరు పంచెస్ కంటే కిక్స్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అని ఫైట్ మాస్టర్ అంటే. సో అప్పటి నుంచి ఆ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాం. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ కిక్ లైక్ బ్రూస్ లీ, ఐఎమ్ నాట్ 5 feet, అది ఎక్కడో నిలబడి ఉండాలి, 6 foot 4 inches. తర్వాత ఇప్పుడు నాతో ఫైట్ చేయాలంటే అవతల ఫైటర్స్ కూడా నా హైట్ ఉండాలి ఆల్మోస్ట్. బట్ మన ఇండస్ట్రీలో ఏమైపోయిందంటే ఫైటర్స్ అందరూ 5'8", 5'9" ఈ రేంజ్లోనే ఉన్నారు. సో చాలా కష్టపడి ఫైట్లో వచ్చిన వాళ్ళని రానాలని పోగు చేసి నా హైట్ ఉండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కిక్ చేశాను అనుకో బ్రదర్, ఐ కిక్ అట్ అబౌట్ 6.5 feet కిక్ చేస్తాను నేను. ఫ్రంట్ కిక్ కానీ, రౌండ్ హౌస్ కిక్ కానీ, ఇన్నర్ క్రెజెంట్ కానీ, అవుటర్.
సో మరి నేను నార్మల్గా కిక్ చేస్తాను, ఎంత కింద పెట్టిన కెమెరా కాలు లేపనట్టే ఉంటుంది. సో ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అన్నీ వచ్చి ఫైనల్లీ ఏదో మేనేజ్ చేసాం, మొత్తం మీద ప్రాపర్గా మేము అనుకున్నట్టే వచ్చింది ఫైట్స్ అని. బట్ నా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ మాత్రం చాలా గ్రూసమ్ ట్రైనింగ్. 4:45కి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది పొద్దున్నే. డైలీ అబౌట్ 400-500 కిక్స్ ఐ యూస్ టు ప్రాక్టీస్. కాళ్ళు చిరిగిపోయాయి. 8 months ట్రైనింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఫైట్ చేసాం. దానికి ఒక 4-5 months తర్వాత బ్యాలెన్స్ సినిమా అంతా చేసి ఒకటే షెడ్యూల్లో ఆల్ ఫైట్స్, ఆల్ సీన్స్ చేసాం. ఇట్ వాస్ షాట్ దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ, నో? 25 ఇస్ 26. 26లో 2-3 months పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్, బట్ టెల్ మీ సంథింగ్. I just want to know, this is not my opinion or observation, purely want to know this from you, because as someone who has been creating films, telling stories for the past 25 years, is it much more challenging to be original today than it was, let's say, when you're making Allari? ఒరిజినల్ బ్రదర్ ఎలా అంటే, ఒరిజినల్ అనేది ఏంటి, నీకు తట్టిన ఐడియా. బట్ ఇంతమంది ఉన్న ప్రపంచంలో సేమ్ ఐడియా ఇంకొకటి తట్టదని గ్యారంటీ ఉంది. సో అది మనం ఎక్కడో టచ్ అవుతుంది. నేను అందుకే చాలామంది నా కథలు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను, నేను వినకుండా డిస్కనెక్ట్ అయ్యేది. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడో ఏదో చదువుతాం, లేకపోతే ఎవడో విన్నాడు, మనం ఏదో రాసుకుంటున్నాం, సబ్ కాన్షియస్గా థాట్ వచ్చింది, అక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి, బట్ మనకు అది గుర్తు కూడా ఉండదు. తర్వాత ఎప్పుడు ఎవరో మనని అరే నాది అని అనే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సబ్ కాన్షియస్గా. సో అందుకని చెప్పి అదొక ప్రాబ్లం ఉంది. బట్ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది మనం చాలా చోట్ల నుంచి తీసుకుంటాం. అది మనం చూసిన సినిమాలోనూ కానీ షార్ట్లు కానీ మనం ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మేకర్ డస్ దట్. బ్లేటెంట్ కాపీయింగ్ అనేది చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకంటే బెటర్గా తీశారు కదా మనకంటే ముందు, దాన్ని కాపీ చేసి మనం దాన్ని చెడగొట్టడం ఎందుకు. బట్ మనం వీ హ్యావ్ బీన్ బారోయింగ్ ఐడియాస్ ఇప్పటి నుంచి కాదు, 40s 50s ఎప్పటి నుంచో. నీకు ఒక విషయం తెలుసో తెలీదో నాకు చెప్తాను. చాలా పెద్ద గొప్ప పాట ఉంటుంది, వివాహ భోజనంబు. ఇది 1950s, 55-56 వచ్చింది, మాయాబజార్. బట్ దట్ ఈస్ ఆ సాంగ్ ఒరిజినల్ 1935లో US లో ద లాఫింగ్ పోలీస్మెన్ అనే సాంగ్. యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. ద లాఫింగ్ పోలీస్మెన్, సేమ్ ఆ లాఫ్ అదంతా ఉంటుంది. బట్ నోబడీ నోస్ 1950. సో లైక్ దట్ దెర్ ఇస్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్పైర్డ్ ఆర్ బారోడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ద థాట్. అందరూ ఒరిజినల్గానే ఉండాలనుకుంటారు, బట్ ఎక్కడో చోట ఇన్స్పిరేషను ఇది మైండ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్, మైండ్ సెట్స్, వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ మీరున్న రోల్లో యూ గెట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. చాలా మంది. అది ఐ డోంట్ థింక్ వేరే ప్రొఫెషన్స్లో అంత ఇంటరాక్షన్, అంటే మోస్ట్లీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటారు కదా, మోస్ట్లీ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. మీకు యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా, లైక్ బీ ప్రొడ్యూసర్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, యాక్టర్స్, టెక్నీషియన్స్, రైటర్స్, డైరెక్టర్స్ హు ఆర్ కమింగ్ టు టెల్ స్టోరీస్ టు యూ. మైండ్ సెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా 25 years ముందు, లైక్ దిస్ ఈస్ హౌ పీపుల్ వర్ ప్రాసెసింగ్ ఫిల్మ్స్, దిస్ ఈస్ హౌ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ అప్రోచ్ ఇలా ఉండేది అని. ఆ మైండ్ సెట్ అనేది అది అలానే ఉందా, మారిందా? లేదు బ్రదర్, మారిపోయింది కదా. ఎందుకంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ స్పియర్ హెడింగ్, ప్రొడ్యూసర్ డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీలో నుంచి ఒక యాక్టర్ డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది కదా మనది. చాలా మారిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఎవరు? ప్రొడ్యూసర్ అంటే కింగ్ లాగా ఉండేవాడు. ప్రొడ్యూసర్ ప్రాసెస్లో క్రియేటివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండేవాడు. ప్రొడ్యూసర్ ఒక రైటర్స్ని, డైరెక్టర్స్ని సాయంత్రం ఆఫీస్కి పిలిపించి తను కూడా కూర్చొని సిట్టింగ్స్ జరిపి, లేదు నేను ఇలాంటి సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి డ్రైవ్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడుంది అది? లేదు కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ సైకోఫెన్సీ ఆర్ సకింగ్ అప్ టు అ హీరో, ఆర్ వెళ్ళి హీరోని కన్విన్స్ చేసుకుని, హీరో మరి అతను ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అతనో, లేకపోతే అతని నాలెడ్జ్ ఎంతో మనకు తెలీదు. సో అతనుకున్న పరిజ్ఞానం ప్రకారం అతను ఏదో కథ ఓకే చేస్తాడు, ఈ ప్రొడ్యూసర్ని తీయమంటాడు. అది కదా జరిగేది వాడు. సో దీస్ ఆర్ 2 different థింగ్స్. 100% మారిపోయింది ఇండస్ట్రీ. ఫర్ గుడ్ ఆర్ ఫర్ వర్స్ అనేది, ఫర్ వర్స్ 100%, ఫర్ 100% ఫర్ వర్స్. అంటే నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే,
ఎప్పుడు వినేవాళ్ళం అన్నమాట. ఆడియన్స్ కొత్త కథలు కావాలి, కొత్త కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు కావాలి అనేది అది ఎప్పుడు ఉన్న ఒక వాంటే. ఫర్ సంబడి లైక్ యూ హూ మేక్స్ ఫిల్మ్స్ బేస్డ్ ఆన్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ నాట్ నెసెసరీలీ విత్ ఫేసెస్, లైక్ అంటారు కదా, యువర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ డ్రివెన్ బై ఎ కాన్సెప్ట్. నేను నీకు ఒక కోట్ ఇస్తాను, అది నువ్వు వేసుకో, నువ్వు హెడ్లైన్ లాగా. అన్లిమిటెడ్ డబ్బులు, అన్లిమిటెడ్ టైం ఇస్తే ఏ ఎదవైనా సినిమా తీస్తాడు. నేను నీకు నువ్వు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా పర్లేదు అన్నాను, ఎంత టైం అయినా తీసుకో అన్నాను, ఎవడైనా తీస్తాడు కదా సినిమా. బట్ సినిమా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇస్ నాట్ దట్. ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏంటంటే నువ్వు అనుకున్న సినిమాని నువ్వు అనుకున్న బడ్జెట్లో నువ్వు అనుకున్న టైంలో తీయటం సినిమా. బికాస్ ఫైనలీ ఇట్ ఇస్ ఎకనామిక్సే కదా. నేను ఇంత డబ్బులు పెట్టాను, ఇంత డబ్బులు వచ్చినాయి లేకపోతే ఇది కదా ఎకనామిక్స్ కదా. సో ఎకనామిక్స్తో నువ్వు సంబంధం లేకుండా నా ఇష్టం వచ్చినంత టైం నేను తీసుకుంటాను, నా ఇష్టం వచ్చినంత డబ్బులు నేను ఖర్చు పెడతాను, నేను తీసిందే ఫైనల్గా సినిమా అంటే అది ఎలా అవుతుంది సినిమా? సో కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఐ వెరీ డోంట్ థింక్ ఇంపార్టెంట్. ఏ హాలీవుడ్ మేజర్ స్టూడియో కూడా ఈ మోడల్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. బట్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అది. నో, ఆర్ వి డమ్ ఆర్ వి బ్రైట్? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. What I wanted to ask was, for a filmmaker like you who trusts in concepts, things should become easier today kada ani. How in the sense people are much more receptive to watching conceptual films. They are kind of అంటే broad statement కాదు కానీ కాంటెంట్ తీసిన తర్వాత రిసీవ్ చేసుకుంటారో చేసుకోరో అది వేరే విషయం. like getting greenlit a project, it is not easy అమ్మా. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ, ఎందుకంటే మన మైండ్ సెట్స్ ఇంకా మారలేదు. అదే అడిగాను నేను, why aren't things becoming easy for 250 సినిమాలు జరుగుతున్నాయి. 250 సినిమాల్లో ఎన్ని సినిమాలు కొత్తగా ఉంటున్నాయి నీకు? అదే 4-5, ఒక 4-5, మిగతా అన్ని సేమ్ రొటీన్ మోస స్టోరీసే కదా తీస్తున్నాం మనం. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్. బట్ ఎప్పుడు మారుతుంది అది? ఒక సిస్టమిక్ చేంజ్. అందరూ మేము డిఫరెంట్ సినిమాలు తీయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వెస్టర్న్ సినిమాల్లో కొత్త కొత్త సినిమాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? వాడికి రెఫరెన్స్ పాయింట్ లేదు కదా. మనకేమైపోయిందంటే మనకి రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఉండదు. హాలీవుడ్లో ఈ సినిమా ఆడింది, బాలీవుడ్లో ఈ సినిమా ఆడింది, రెఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకుని మనం చేస్తున్నాం. వాళ్ళు రెఫరెన్స్ పాయింట్ లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ స్టోరీస్. సో వెన్ వీ డూ దట్, మనం కూడా అది చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకో, రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ లేకుండా. హౌవర్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ మేడ్ అమ్మా, వాళ్ళకి రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ లేవు అంతకుముందు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద గ్రేట్ ఎన్టీ రామారావు, వెన్ హీ ప్లేడ్ రామ ఆర్ కృష్ణ ఆర్ దుర్యోధన, ఆయనకి రెఫరెన్స్ పాయింట్ లేదు కదా, అంతకుముందు ప్లే చేసిన లేరు. సో హీ క్రియేటెడ్ దట్. ఓహో, దుర్యోధనుడు అంటే ఇలా ఉంటాడేమో, ఇలా బిహేవ్ చేస్తాడేమో అనుకుని ఆయన అనుకుని వచ్చేస్తే అది మనకి వాళ్ళ రెఫరెన్స్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా దుర్యోధనుడు వేషం వేయాలంటే అది చూసి. సో ఎప్పుడైతే మనకి రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఉండదో, దెన్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ న్యూ, యూ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ న్యూ, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ యూ. అదే సార్, ఇప్పుడు ఒరిజినాలిటీ అనే పాయింట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి చూస్తే రెఫరెన్స్ పాయింట్ అని మీరు చెప్పారు, అక్కడ వాళ్ళు రెఫరెన్స్ పాయింట్ లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ థిన్ ఎయిర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, మనం చేయలేకపోతున్నాం. అంటే అది సిస్టమిక్ ప్రాబ్లమా, ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లమా? టేకింగ్ ద ఈజీ వే అవుట్ అమ్మా. అదే సిస్టమ్ వల్లనా, అది ఇండివిజువల్స్ వల్లనా? ఇండివిజువల్సే బ్రదర్, ఎందుకంటే ద పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ టు మేక్ ద ఫిల్మ్స్, దే ఆర్ నాట్ దోస్ విజనరీస్. దే ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ టు మేక్ అ ఫాస్ట్ బక్. ఎస్, యూ కెన్ మేక్ అ క్విక్ బక్, గుడ్ బక్, బట్ బ్రింగ్ సంథింగ్ టు ద టేబుల్. నో, you're just doing appeasement films. మా హీరోకి నచ్చితే చాలు కదా, దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ డూయింగ్. నువ్వు వచ్చేసి నేను ఇలాంటి కొత్త టైప్ ఆఫ్ కథ, ఇప్పుడు అలా అనుకున్నాడు కాబట్టి కదా ఒక ఆయన శంకరాభరణం తీయగలిగాడు. బట్ హౌ మెనీ అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో? లేరు కదా. ఆల్సో ఐ వాజ్ రీసెంట్లీ టాకింగ్ టు సమ్వన్, ప్రొడ్యూసర్ స్లాష్ డైరెక్టర్, అండ్ దే ఆస్క్డ్ మీ హౌ ఇస్ సో అండ్ సో ఫిల్మ్ డూయింగ్, అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ వీకెండ్ వరకు బాగానే చేస్తుంది, బట్ దెన్ వీకెండ్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఐపీఎల్ మ్యాచెస్, సో మేబీ దానివల్ల కొంచెం హిట్ అవుతుందేమో అని ఆ డిస్కషన్ వచ్చింది. దెన్ ద డైరెక్టర్ వాస్ లైక్, అసలు ఎట్లా ఉండే సినిమా, ఒకప్పుడు సినిమా యూస్ టు బీ ఎవ్రీథింగ్, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ ఉంటే కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ అరే పెద్ద మ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఎందుకు ఈసీ అవాయిడ్ చేద్దాము అని, అది కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్గా మారుతుంది ఇప్పుడు. అంటే అది కూడా సినిమాని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు. మీరు యూఆర్ డ్రాపింగ్ ద ఫిల్మ్ రైట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ సమ్మర్ ఐపీఎల్. సినిమాకి ఒక ఐపీఎల్ కాదమ్మా,
వర్షం వచ్చిన సినిమాకి వెళ్ళరు, వేడిగా ఉంటే సినిమాకి వెళ్ళరు, బంద్ ఉంటే సినిమాకి వెళ్ళరు. ఏంటి సినిమా అనేదాన్ని ప్రతిదీ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ సీజన్ అనుకో, జనం అందరూ ఎలక్షన్స్ కోసం వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు క్యాన్వాసింగ్ సినిమాకి. సో సినిమా అనేదాన్ని ప్రతిదీ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఐపీఎల్ అనేది కొత్తది కాదు, టీవీ వచ్చినప్పుడు అదే అన్నారు. సో సినిమా హ్యాస్ సర్వైవ్ వన్ వే ఆర్ ది అదర్. సినిమా హ్యాస్ సర్వైవ్. నేను మే 8వ తారీఖున రేజర్ని ఎందుకు రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే, యాక్చువల్గా నాకు May 1, 8, 15 ఈ విండో అంతా ఉంది, ఏదో ఒక డేట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను May 8 ఎందుకు చూసుకున్నానంటే, లక్కీగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిపోవచ్చింది. May 8 మా ఫాదర్ బర్త్డే. May 8 was my father's birthday and it came on Friday. So I said, let me choose that day because if he was alive, ఆయన బ్రతికుంటే డెఫినెట్గా ఈ సినిమా చూసి ఆయన he would have felt happy. సో అందుకు May 8 సెలెక్ట్ చేశాను అనమాట. అండ్ ఐపీఎల్ సీజన్ జరుగుతుంది. బట్ నా గట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే, సినిమా బాగుంటే ఐపీఎల్ అని సేపు బ్రదర్ 3 గంటలే కదా, ముందో వెనకో సినిమా చూస్తారులే అని. So where do you think Razor will stand in your filmography? Just like they say that every film of mine has been unique or whatever I have attempted, Razor కూడా ఒక యూనిక్ ఫిల్మ్ గానే అంటారు. ఎందుకంటే దాని కథ కానీ, కథ చెప్పిన విధానం కానీ, దాన్ని తీసిన విధానం కానీ, దాని ఎమోషనల్ హైస్ అండ్ లోస్ కానీ. సో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి అప్ దేర్ ఇన్ మై ఫిల్మోగ్రఫీ. ఇట్ విల్ బి అప్ దేర్. Superb. Finally, do you have this pressure of creating something unique every time? On myself, yes. నా మీద ఎప్పుడు ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది బ్రదర్. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు చేసింది ఎప్పుడు నేను ఇష్టపడ్డా. లైక్ మొన్న ఏనుగుతోండం గట్టిగా చలవ కామెడీ సినిమా తీసాను. మళ్ళీ నన్ను కామెడీ సినిమా తీయమంటే ఐ కాంట్ డూ ఇట్ లైక్ దట్. యాక్షన్ సినిమా చేయాలనేది ఎప్పుడు ఉంది నాకు. నేను లాస్ట్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేసింది ఎప్పుడంటే, చాలామందికి తెలియదు ఇది, మనసారా అని ఒక సినిమా. నంది అవార్డు వచ్చింది కదా దానికి, బెస్ట్ యాక్షన్కి నంది అవార్డు. కలరిపైట్. దానికి నేను ఐ ప్రిటీ మచ్ కంపోజ్డ్ ఆల్ ద ఫైట్స్. 19 ఫైట్స్ అదే చెన్నై పెద్దయ్య కలిపి ప్రిటీ మచ్ కంపోజ్డ్ ఆల్ ద ఫైట్స్. ఆ కుంఫు శేఖర్ అని ఉండేవాడు, అప్పుడు అతను ఫైటరే. అతని అసిస్టెన్స్ తీసుకుని ఐ కంపోజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫైట్ మీద నాకు రియాక్షన్ మీద కొంచెం గ్రిప్ ఉంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ చేయలే. బట్ ఇప్పుడు చేయాల్సి వచ్చేసరికి నేనే చేయాల్సి వచ్చింది ఆ యాక్షన్. సో కొంత నేను ట్రైన్ అయ్యాను, కొంత నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగాం దీంట్లో ఉన్న యాక్షన్ అంతా. సో ఇప్పుడు యాక్షన్ సినిమా చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా నా మైండ్ అది పర్మిట్ చేయదనమాట. మొన్నే కదా యాక్షన్ చేసావు, మళ్ళీ వేరేదైనా కొత్తగా ఆలోచించి నా మీద నాకే ప్రెషర్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇండస్ట్రీ ప్రెషర్ ఆర్ ఎనీవన్. సో ప్లస్ ఆ థాట్ ప్రాసెసే నన్ను ప్రొపల్ చేస్తూ ఉంటుంది ముందుకి, ఏదో కొత్తగా చేయాలంటే. సార్, సో ఇలానే కొత్తగా చేస్తూ కొత్త ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటారని కోరుకుంటూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ ద షో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.